हाँ जी स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +2 क्लास के लिए पंजाबी इलैक्टिव के जिहड़े तुहाडे 4 टॉपिक ने स्वै जीवनी, जीवनी, निबंध, सफ़रनामा। उन्हां 4 दे विचों जिहड़ी जीवनी ते स्वै जीवनी की वीडियो पहलां ही असीं अपलोड कर चुके हैं। तो अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी निबंध। निबंध के उत्ते जिहड़ा तुहानूं नोट लिखना आएगा कि निबंध बारे लिखो। उसका जिहड़ा लॉन्ग क्वेश्चन अपने कोल 6 मार्क्स का होना तुहाडे पेपर दे विच, उसकी प्रैपरेशन के लिए है निबंध। फस्ट आपां दसना कि निबंध हुंदा की आ, फिर निबंध की डेफिनेशन की आ, निबंध किन्ने प्रकार का है, तो और सारा उस दे विच की इनकलूड आ, उसका इतिहास की सी, सारा इस दे विच दसांगे। फस्ट है अपने कोल कि निबंध संस्कृत भाषा का शब्द है। कि निबंध है जिहड़ा हुंदा क्या, निबंध है जिहड़ा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बनना, गुंदना जां इकट्ठा करना। निबंध है जिहड़ा संस्कृत किहड़ी भाषा के शब्द का, संस्कृत भाषा का शब्द है। निबंध संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बनना, गुंदना जां इकट्ठा करना। कि किसी चीज़ को इकट्ठा करके जोड़ के लिखना। किसी विषय का विस्तार नाल किया होया वर्णन जिस विचों उसके सारे तत्त उजागर होण अपने आप विच एक निबंध अखवाउंदा है। कि जिहड़ा किसी एक विषय एक टॉपिक लै लिया अपने उसके उपर विस्तार नाल लिखता। जिद्दां तुसीं लिख लो, जिद्दां तुहाडे कोल टॉपिक हैगा कि पंजाब, तुसीं पंजाब दे विच सारा पंजाब बारे लिख दोगे कि पंजाब है कि किहड़ी स्टेट आ, इस दे विच किन्ने राज ने, सॉरी जिले ने, सारा तुसीं उसदे बारे वर्णन कर दोगे तो वो की हो गया अपने कोल एक निबंध हो गया। ठीक है। उस तरह कि किसी एक विषय का विस्तार नाल किया होया वर्णन जिस विचों उसके सारे तत्त उजागर होण अपने आप विच एक निबंध अखवाउंदा है। नैक्सट, निबंध का वार्तक साहित्य विच नवां रूप है। निबंध का जिहड़ा वार्तक साहित्य विच नवां रूप है, यह अंग्रेजी का ऐसे साहित्य रूप का लखायक बन गया है। द ऐसे इंग्लिश का वर्ड ऐसे साहित्य रूप का लखायक बन गया है। ऐसे के अर्थ लेख भी हैं। ऐसे का जिहड़ा मीनिंग है लेख भी हुंदा। लेख ते निबंध विच फर्क हुंदा है। ऐसे का जिहड़ा मीनिंग आ वो लेख हुंदा पंजाबी दे विच, परंतु जिहड़ा लेख ते निबंध विच आ उस दे विच जिहड़ा अंतर हुंदा, फर्क हुंदा है। डॉक्टर रोशन लाल आहूजा अनुसार एक आपां डेफिनेशन दे रहे हैं कि लेख ते जिहड़े निबंध दे विच फर्क आ। लेख भाव भरपूर कल्पनात्मक गैर रस्मी व्यक्तित्व प्रधान वाली रचना है। लेख की हुंदा डॉक्टर रोशन लाल आहूजा के अनुसार दिता गया है। परिभाषा है, तुसीं पूरी इनवर्टेड कोमिया दे विच लिखनी है, तो जिद्दां लिखी हुई आ उदां ही याद करनी है। लेख का भाव की आ, लेख भाव भरपूर कल्पनात्मक गैर रस्मी व्यक्तित्व प्रधान वाली रचना है, जबकि जिहड़ा निबंध आ वो बौद्धिकता भरपूर विचारात्मक योग्यतामयी संखेपित नियमित अते सकर्मक शैली वाली रचना है। निबंध ते लेख दे विच फर्क दसता की आ। नैक्सट अपने कोल निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार किने, निबंध किन्नी तरह का हुंदा है। आम करके निबंध नूं मुख 2 श्रेणियां विच वंडिया जाता है। हुण इत्थों आपां नूं पता लगे कि निबंध जिहड़े किन्ने प्रकार का हुंदा, 2 प्रकार का, 2 श्रेणियां विच इसनूं वंडिया जाता। पहली श्रेणी विच ओह वास्तविक निबंध आउंदे हन जो अपने आप विच संपूर्ण ते तर्क भरपूर हुंदे हन। हुण इन्हां ने 2 श्रेणियां विच जिहड़ा निबंध नूं देता। पहली श्रेणी दे विच किहड़े करते, जिहड़े वास्तविक ने, अपने आप विच संपूर्ण ने, अपने आप विच ही पूरे ने ते तर्क भरपूर हुंदे ने। दूजी श्रेणी विच ओह लघु निबंध, लघु की हुंदा छोटे। दूजी श्रेणी विच ओह लघु निबंध आउंदे हन जो अधूरे ते अपूर्ण हुंदे हन, जिहड़े कि अधूरे हुंदे ने, अपूर्ण हुंदे ने, जिन्हां दे विच कोई घाट हुंदी है जां अद्धे छड्डे हुए हुंदे ने, वो किहड़े लघु निबंध, वो दूजी श्रेणी दे विच आ गए। कुछ विद्वानां ने इसनूं अंतरमुखी ते बाहरमुखी 2 रूपां विच वंडिया है। किहड़े 2 रूपां विच वंडिया? कुछ विद्वानां ने इसनूं जिहड़ा अंतरमुखी ते बाहरमुखी 2 रूपां विच वंडिया। पहलां भी इसदियां 2 श्रेणियां ने ते विद्वानां ने भी इसनूं जिहड़ा 2 रूप देते, नाम देते इन्हां नूं, अंतरमुखी ते बाहरमुखी। पंजाबी विच निबंधां दी वंड इन्हां दे विषय अनुसार ही कीती गई है, जो इस प्रकार है। पंजाबी च जिहड़ी निबंधां दी वंड है इन्हां दे किस दे अकॉर्डिंग हुई आ, विषय के अनुसार, जो कि इस प्रकार है जिवें विचारात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक, वर्णात्मक ते विवरणात्मक।
ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5 ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਰਣਾਤਮਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਈ? ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਿਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੁੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੀ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਤੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਬੰਧ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ? 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਸੌੜ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਨੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਤੱਤ, ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਿਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਤਰਤੀਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਤਰਤੀਬ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਤਰਤੀਬ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਂਝ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਅਨੁਭਵ। ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਲੇਖਕ, ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ, ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਘੂ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਘੂ ਰਚਨਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਬੰਧ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ, ਪਾਠਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ। ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਗੜੇ ਦੁਗੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਬੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਬੰਧ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਨੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਲ, ਸਧਾਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਲ, ਸਧਾਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ, ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ, ਅਲੱਗ ਸਥਾਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਿਬੰਧ ਟੌਪਿਕ +2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। Thank you students for watching video. Please like and share video and subscribe our channel for more videos.